श्रीशैलवंशन्यजटातन्द्रसिंहसूरे पादाम्बुजप्रणयनं तवाप्तमन्त्रम् श्रीमन्द्रसिंहगुरुवर्यकृपार्थबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वकलापे जीवसरे तृतीयः श्लोकः इदानीं प्रतिपाद्यते। इतः पूर्वं शरीरमेव आत्मा इति वदतां पक्षः खण्डितः। देहातिरिक्तः भवति आत्मा इति एवं स्थापितं। तत्र अन्ये केचन देहः मा भूत्, तत्र इन्द्रियं भवितुमर्हति आत्मा, अथवा मनः अस्तु आत्मा, प्राणाः वा भवन्तु, ज्ञानमेव आत्मा इत्यादि पक्षाः सन्ति। ते पक्षाः अस्मिन् श्लोके खण्ड्यन्ते। अत्र श्लोकः भवति बाह्याक्षेभ्योऽन्य आत्मा तदखिल विषय प्रत्यभिज्ञातुरैक्यात् कर्तुस्मृत्यादिकार्ये करणमिति मनो मानसिद्धं ततोऽन्यत् प्राणाः संघातरूपा वपुरुदितनया न ध्रुवं चेतयन्ते ज्ञानं च ज्ञातृधर्मः क्षणिकमपि च वस्तेन नास्यात्मभावः इति। तत्र प्रथमम् उच्यते बाह्याक्षेभ्यः अन्यः आत्मा। बाह्याक्षेभ्यः अक्षपदेन इन्द्रियमुच्यते। बाह्याक्षेभ्यः बहिरिन्द्रियेभ्यः अन्यः भवति आत्मा। यतः मनसः विषये उपरि उच्यते इति कृत्वा इदानीं बहिरिन्द्रियेभ्यः भेदः साध्यते। बाह्याक्षेभ्यः अन्यः भवति आत्मा। तत्र शङ्का कुतः इति चेत् अहं पश्यामि इति मतिरस्ति। इतोपि चक्षुः पश्यति इत्यपि मतिरस्ति। चक्षुः पश्यति, श्रोत्रं शृणोति इत्यादि रीत्यापि मतिरस्ति। इति कृत्वा तादृश ज्ञानाश्रयत्वं तावत् चक्षुरादीनामेव अस्ति। इतोपि स्पर्शनसुखो वायुः इत्यपि प्रतीतिः। स्पर्शनस्य सुखं जनयति वायुः इत्यर्थे। एवञ्च स्पर्शनेन्द्रियस्य सुखाश्रयत्वं श्रवणकटुः शब्दः इत्यपि प्रतीतिः। श्रवणकटुः नाम श्रवणेन्द्रियस्य दुःखं जनयति अयं शब्दः। एवञ्च सुखदुःखाद्याश्रयत्वमपि इन्द्रियाणां प्रसिद्धम्। इति कृत्वा इन्द्रियाणामेव भवतु आत्मत्वम् इति। तत्र प्रथमम् एकैकस्य इन्द्रियस्य आत्मत्वं भवितुं नार्हति इति उच्यते। यतः तदखिल विषय प्रत्यभिज्ञातुरैक्यात्। तदखिल विषय प्रत्यभिज्ञातुः एकत्वं तावत् अनुभवसिद्धमस्ति। योऽहं घटमदर्शं सोऽहमिदानीं स्पृशामि इति रीत्या तत्र चाक्षुषप्रत्यक्षवतः एव पुरुषस्य स्पार्शनप्रत्यक्षमस्ति इति प्रतीयते। यस्य तावत् चाक्षुषप्रत्यक्षं जातं तस्य इदानीं स्पार्शनप्रत्यक्षम् इति। चक्षुषः स्पार्शनप्रत्यक्षे वा त्वचः वा चाक्षुषप्रत्यक्षे सामर्थ्यं नास्ति। इति कृत्वा एकम् इन्द्रियं न भवितुमर्हति आत्मा एतादृश प्रत्यभिज्ञानबलात्। तत्र इन्द्रियाणां समूहः अस्तु इति चेत् समूहः कश्चन आत्मा न भवितुमर्हति इति जीवसरे प्रथमश्लोके एव तस्य परिहारः कृतः। कलहः स्यात् इति रीत्या तत्र परिहारः कृत एव। एकैकस्य इन्द्रियस्य आत्मत्वम् इति चेत् एवं प्रतिसन्धानं न भवितुमर्हति इति एतदुच्यते। न इदानीं चक्षुरिन्द्रियं भवतु आत्मा, परन्तु चक्षुरिन्द्रियस्य स्पर्शन अनुसन्धानं कथं भवति इति चेत् तत्तावत् संस्कारबलात् भवति। न संस्कारोऽपि चक्षुरिन्द्रियेण कश्चन संस्कारः जातश्चेत् सः चक्षुरिन्द्रिये, स्पर्शनेन्द्रियेण कश्चन संस्कारः जातश्चेत् सः स्पर्शनेन्द्रिये इति कथं सः संस्कारः चक्षुरिन्द्रिये स्मरणं जनयेत्। यतः एकेन अनुभूतस्य अर्थस्य अन्येन प्रतिसन्धानं तावत् लोकेन अनुभूयते। एकेन पुरुषेण किञ्चित् अनुभूतं चेत् अन्यस्य तद्विषये स्मरणमिति एतद् नास्ति। प्रकृतस्थले तु कथम् इति चेत् संस्काराणाम् एकस्मिन् शरीरे वर्तमानत्वात् संस्काराणाम् एकस्मिन् शरीरे वर्तमानत्वात् तथा भवितुमर्हति।
लोकोदाहरणे च शरीरभेदः अस्ति। इदानीं तु शरीरभेदः नास्ति खलु, एकस्मिन्नेव शरीरे चक्षुरिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम् इत्यादिकं तिष्ठति इति कृत्वा तथा अनुसन्धानमस्तु इति प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र उच्यते भोः एकस्मिन् शरीरे वर्तमानत्वम् इति चेत् एकस्मिन्नेव शरीरे बहवः कृमिणः भवन्ति, तेषामपि तादृश अनुसन्धानं स्यात्, अथवा तैः यद् अनुभूयते तद् अस्माभिः अनुसन्धीयमानं स्यात् इत्यतः क्लेशः। एकस्मिन् शरीरे वर्तमानत्वम् इति एतत् नाङ्गीकर्तुं शक्यते संस्काराणां। तर्हि एकस्मिन् शरीरे इति मास्तु, एकस्मिन् हृदयकोशे एव संस्काराः सर्वेपि तिष्ठन्ति। यस्य तद् हृदयं तस्यैव तेन अनुसन्धानम् इति भवतु चेत् अत्र कल्पनागौरवं, हृदयकोशे एव सर्वेषामपि संस्काराणां वर्तमानत्वम् इति एतत् अस्माभिः क्वचित् न दृष्टं, संस्काराः न दृश्यन्ते खलु, अतः एवं न कल्पनीयम्। किञ्च यथा चक्षुः पश्यति इति प्रतीयते क्वचित्, प्रधानतया चक्षुषा पश्यति इत्येव खलु प्रतीयते, चक्षुषा पश्यति इति। एवं च चक्षुषा पश्यति कश्चन आत्मा इति इन्द्रियात्मनोः भेदः सिद्धः एव। इन्द्रियं तु तत्र करणं भवति। एवं च एकेन अनुभूतस्य अर्थस्य अन्येन अनुसन्धान अयोगात् तत्र मिलित्वापि अनुसन्धीयते इति कृत्वा तत्र ज्ञानेन्द्रियं न भवितुमर्हति आत्मा इत्युक्तं, तुल्यरीत्या कर्मेन्द्रियमपि न भवितुमर्हति आत्मा। कुतः? येन इदं स्वीकृतं सोऽहम् इदानीम् अटामि इति अस्ति। तत्र पाणिपादयोः व्यवहारः तावत् एकेन अनुसन्धीयते, अतः तत्र अन्यः एव भवति आत्मा इति एतत् सिद्धम्। अत्र अयमपि प्रश्नः भवितुमर्हति, योऽहं दृष्टवान् सोऽहं स्पृशामि इत्यादि प्रतिसन्धानं तावत् भ्रमात्मकम् इति। तत्र प्रथमं भ्रमात्मकत्वं तस्य कल्पयितुं न शक्यते। भ्रमात्मकत्वं तु इदानीं तस्य बाधः विद्यते चेत् कल्पयितुं शक्यते, अथवा तस्य दुष्टकारणजन्यत्वं तावत् सम्यक् निश्चीयते चेत् कल्पयितुं शक्यते। तथा नास्ति। तादृशप्रतिसन्धानं तावत् दुष्टकारणजन्यम् इति वा, सः बाधितः इति वा नास्ति इति। अतः तस्य भ्रमत्वं प्रथमं न कल्पनीयं। भ्रमत्वं कल्प्यते चेत् कस्य अयं भ्रमः? योऽहं दृष्टवान् सोऽहं स्पृशामि इति कस्य भ्रमः? अयं तु भ्रमः अन्यस्य भवति इति वक्तव्यं। द्वयोः एकत्वभ्रमः इति अस्ति खलु। अतः चक्षुरिन्द्रिय त्वगिन्द्रिययोः एकत्वभ्रमः इति वक्तव्यं। तादृश एकत्वभ्रमः कथं भवितुमर्हति? चक्षुरिन्द्रियेण त्वगिन्द्रियं वा त्वगिन्द्रियेण चक्षुरिन्द्रियं वा न गृह्यते, अथवा ऐक्यभ्रमः न भवितुमर्हति। अयं तु भ्रमः अन्यस्य इति वक्तव्यं। यस्य भ्रमः स एव आत्मा इति अन्ततो सिद्ध्यति। इत्यतः बाह्येन्द्रियं भवति आत्मा इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि अन्तरिन्द्रियमस्तु, अन्तरिन्द्रियं मनः आत्मा इति अस्तु। तत्र उत्तरं दीयते, स्मृत्यादिकार्ये एव मनः अस्ति, मनः उपयुज्यते। वस्तुतः मनसः सिद्धिः कथं? मनः इति एकम् इन्द्रियमस्ति इति कथं ज्ञायते इति चेत् स्मरणम् अस्माकं जायते। स्मरणे किं करणम् इति अपेक्षा, स्मरणे किञ्चित् करणं स्यात् इति रीत्या स्मरणकरणत्वेन मनः सिद्ध्यति। स्मरणकरणत्वेन तत् सिद्ध्यति इति कृत्वा तस्य करणत्वं तावत् धर्मिग्राहकमानसिद्धम् इत्यतः तस्य परं तावत् कर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते। अहं स्मरामि, मम स्मरणं जायते, तत्र किं करणम् इति जिज्ञासायामेव खलु मनः इति सिद्ध्यति। मनसः सिद्धेः पूर्वम् अहं स्मरामि इति आत्मा सिद्धः, कर्ता सिद्ध एव। अतः कर्तुः अन्यत् करणं किम् इति अपेक्षायां मनः सिद्ध्यति। सिद्ध्यमानम् इदं मनः एव कर्ता इति तदनन्तरं वक्तुं न शक्यते। कर्तुस्मृत्यादिकार्ये करणमिति मनो मानसिद्धं, ततः अन्यत्। तत् मानसिद्धं कथं? करणमित्येव सिद्धम् इति कृत्वा तत् आत्मनः कर्तुः अन्यदेव इति स्थाप्यते। तर्हि मनः आत्मा इति पक्षः निराकृतः। इदानीं प्राणाः एव आत्मा इति अस्तु। कथमियं शङ्का इति चेत् तत्र प्राणस्य विषये प्राणशब्दः आत्मनि उच्यते, आत्मशब्दः प्राणे उच्यते। यदा जीवः गच्छति देहात् तदानीं प्राणो गतः इति अस्ति। श्रुतौ अपि प्राणोऽस्मि
इति प्राण एव भवतु आत्मा इति शंका। तत्र प्राणाः संघातरूपाः। प्राणः न भवितुं प्राणाः इति पञ्चप्राणाः उच्यन्ते। तत्र पञ्चप्राणाः न भवितुमर्हति आत्मा। कुतः? तत्र पञ्चप्राणाः न भवितुमर्हन्ति आत्मा। कुतः? तत्र आत्मा न संघातरूपः इति पूर्वमेव उक्तम्। आत्मा संघातरूपः इति चेत् तत्र उच्यते बहुविदितनयात् न ध्रुवं चेतयन्ते। प्राणाः ध्रुवं न चेतयन्ते। प्राणाः न आत्मा भवितुमर्हन्ति। कुतः? बहुरुदितनयात्। शरीरमेव आत्मा इति कथ्यमाने सति तत्र उक्तं कलहः स्यात्। संघातरूपः भवति देहः, तस्यैव आत्मत्वम् इति चेत् परस्परं कलहः स्यात् इति तत्र उक्तं। तदेव अत्रापि भवितुमर्हति इति। एतत्तावत् प्राणानां पञ्चवृत्तयः आत्मा इति आक्षेपे सति इदमुच्यते। मुख्यप्राण एव आत्मा इत्यस्तु, सः एक एव खलु। तदानीं संघातरूपत्वं नास्ति इति कृत्वा न दोषः इति चेत् तत्र उच्यते मुख्यप्राणः कस्मात् सिद्धः? मुख्यप्राणः श्रुतावेव प्रतिपादितः। तर्हि श्रुत्युक्तरीत्या एव अनुसन्धेयः। मुख्यप्राणः श्रुतौ उक्तः। तत्र यद्यपि प्राण एव आत्मा इत्यादिकं प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इति श्रुतिरस्ति, प्राणस्य उत्पत्तिमपि कथयति श्रुतिः। आत्मा च नोत्पद्यते न जायते म्रियते वा विपश्चित् इति वदति श्रुतिः। अतः तदनुसारेण प्राणः न भवति आत्मा इति तथैव स्वीकर्तव्यम्। श्रुत्युक्ततया मुख्यप्राणः स्वीक्रियते चेत् मुख्यप्राणः न भवितुमर्हति आत्मा। अन्यथा तु मुख्यप्राणः न प्रसिद्धः, श्रुत्या एव सः प्रतिपादितः। अतः प्राणाः न भवन्ति आत्मा इति सोऽपि पक्षः इदानीं निराकृतः। तर्हि ज्ञानमेव अस्तु आत्मा। बौद्धमत अनुयायिनां तथा पक्षः अस्ति, ज्ञानमेव आत्मा इति पक्षः। सोऽपि पक्षः अत्र निराक्रियते। ज्ञानं च ज्ञातृधर्मः। ज्ञानं किं भवति? ज्ञातृधर्मः भवति। अहं जानामि इत्येव खलु प्रतीयते। ज्ञातुः धर्मः भवति ज्ञानम् इति कृत्वा ज्ञानं न भवितुमर्हति आत्मा। ज्ञाता भोक्ता भवति आत्मा। अहं जानामि इति ज्ञानं प्रतीयते। अतः अहं पदार्थः न भवति ज्ञानं, ज्ञानाश्रयः भवति अहं पदार्थः। ज्ञातृधर्मः भवति ज्ञानम् इति एकः दोषः उक्तः। अपरोऽपि दोषः बौद्धानां पक्षे किं भवति? ज्ञानं भवति क्षणिकम्, आत्मा तु नित्यः। आत्मा क्षणिकः इति वक्तुं न शक्यते। अकृतागम कृत विप्रनाश प्रसंगादिति। आत्मा न क्षणिकः, परन्तु ज्ञानं तु क्षणिकम्। अतः ज्ञानं न भवितुमर्हति आत्मा। ज्ञानं च ज्ञातृधर्मः क्षणिकमपि च वः। वः ज्ञानं क्षणिकं, भवतां ज्ञानं क्षणिकमस्ति, तेन न अस्य आत्मभावः, अस्य न आत्मत्वं, ज्ञानस्य न आत्मत्वम् इति एते पक्षाः अत्र खण्डिताः। இது தத்துவமுக்தா கலாபத்துல மூன்றாவது ஸ்லோகம். இதுக்கு முன்னாடி ஆத்மாங்கிறது இந்த தேகமே இருந்துட்டு போட்டுமே, இந்த உடல் தான் ஆத்மா அப்படிங்கிற பட்சம் கண்டிக்கப்பட்டது. இப்ப இங்க கேட்கப்படுறது உடல் வேண்டாம், இந்திரியம் ஆத்மாவா இருக்கட்டுமே. ஏன்னா கண்ணு பாக்குறது, காது கேட்கறது, இப்படி எல்லாம் சொல்றோம். காது கேட்கறதுனாக்க எப்படி ஒரு புருஷன் அவன் பாட்டு கேட்கறான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி காது கேட்கறது அப்படின்னு சொல்றதுனால காதே தான் ஆத்மா. ஏன்னா கண்ணு பாக்குறது, கண்ணு பாக்குறதுன்னு சொல்றோம். அவன் பாக்குறான்னு சொல்ற மாதிரி கண்ணு பாக்குறதுன்னு சொல்றான், கண்ணே தான் ஆத்மா, இப்படி இருக்கட்டுமே. அதே மாதிரி அதாவது ஞானத்துக்கு ஆசிரியமாக இது இருக்கிறதுனால, இந்திரியம் இருக்கிறதுனால இந்திரியமே தான் ஆத்மான்னு இருக்கட்டும். மேல இப்படி எல்லாம் பிரதீதி. ஆஹா, இது கண்ணுக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கு, காதுக்கு இது ரொம்ப துக்கமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றது. காதுக்கு துக்கத்தை ஏற்படுத்துறது இது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி சொல்றதுனால என்ன தெரியறது? சுகம் துக்கம் எல்லாம் கூட இந்திரியத்துக்கு இருக்குன்னு தெரியறது. வச்சுட்டு பார்த்தோம்னாக்க இந்திரியமே இருக்கட்டுமே ஆத்மா. மேலையும் சொல்ற இந்திரியம் இல்லாத போது, ஏதோ ஒரு இந்திரியம் போயிடுச்சுனாக்க அவன்கிட்ட அவன் ஊனமா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம். அவன் விகலனாக இருக்கான். விகலன்னாக்க அவன் இடத்துல இருக்கிற ஒரு அம்சம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்க வச்சுட்டு பார்த்தோம்னாக்க இந்திரியங்கள்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஆத்மா அப்படின்ட்டு நடக்கிறது. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பட்சம் இருக்கட்டும். இந்திரியம் ஏதோ ஒரு இந்திரியம் ஆத்மா, இந்திரியங்கள்லாம் சேர்ந்தது ஆத்மா, இப்படி இருக்கலாமேனாக்க அது முடியாதுங்கிற.
ஏன் முடியாதுனாக்க பிரத்யபிக்ஞா நமக்கு வருது. எப்பேற்பட்ட பிரத்யபிக்ஞான? எங்க நான் பார்த்தேனோ அந்த நான் தொடுகிறேன், இப்படி எல்லாம் நமக்கு பிரத்யபிக்ஞா ஏற்படுறது. இந்த ஞானத்துக்கு பிரத்யபிக்ஞான்னு பேர். எங்க நான் முன் பார்த்தேனோ அங்க நானே இதை தொடுகிறேன் அப்படின்ற அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுறது. அதனால பார்க்கிறவனும் தொடுகிறவனும் ஒருத்தன்னு தெரியாது. சக்ஷுரிந்திரியத்தினால தொட முடியாது, தொகிந்திரியத்தினால பார்க்க முடியாது. அதனால இப்படி தொகிந்திரியம் ஆத்மா சக்ஷுரிந்திரியம் ஆத்மா சொல்ல முடியாது. சரி, எல்லாம் சேர்ந்து ஆத்மாவா இருக்கட்டுமே, அப்படி இருந்தா இப்படி சொல்லலாமே. 5 பேரும் சேர்ந்து ஒண்ணுத்தை அனுபவிச்சா நாங்க தான் இதை அனுபவிச்சோம்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லலாமே. சக்ஷுரிந்திரியம் அனுபவிச்சத தொகிந்திரியம் நான் அனுபவிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது, தொகிந்திரியம் அனுபவிச்சத சக்ஷுரிந்திரியம் நான் அனுபவிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த 5 பேருமா சேர்ந்து அனுபவிச்சத நாங்க 5 பேர் தான் அனுபவிச்சோம்னு சொல்லலாமே. அப்படின்னாக்கா 5 பேர் சேர்ந்தது ஆத்மானாக்கா அதுக்கான தூஷணம் முன்னாடியே வந்துருச்சு. சரீரமே தான் ஆத்மானாக்கா சரீரம் ஒரு கூட்டம், ஆத்மா ஒரு கூட்டம் இல்லை. கூட்டம்னு இருந்தா கலகம் ஏற்படும், ஆத்மாவுக்குள்ள கலகம் இல்லையே அப்படின்னு முன்னாடியே கேட்டார். அதனால கூட்டம்னு சொல்லக்கூடாது. கூட்டம்னு சொன்னாதான் எப்படி ஒன்னுத்தினால அனுபவிச்சது இன்னொருத்தினால ஸ்மரிக்கப்படுறது. ஏன்னா அந்தந்த சம்ஸ்காரங்கள் அதுல தானே இருக்கணும். இப்போ கிருஷ்ணன் ஒண்ணுத்த பார்த்தானாக்க கிருஷ்ணன் இடத்துல இருக்கும் சம்ஸ்காரம், அர்ஜுனன் ஒண்ணுத்த பார்த்தானா அர்ஜுனன் இடத்துல இருக்கும் சம்ஸ்காரம். கிருஷ்ணன் இடத்துல இருக்கிற சம்ஸ்காரம் அர்ஜுனன் இடத்துல ஸ்மரணத்துல ஏற்படுத்தாது, அந்த நினைவை ஏற்படுத்தாது. அப்போ இது எப்படி 5 பேருக்கும் சேர்ந்து இந்த நினைவு வருது அப்படின்னாக்க அங்க சொல்லலாம் எல்லா சம்ஸ்காரங்களும் ஒரே உடம்புல இருக்கே. அர்ஜுனன் கண்ணன்னாக்க அங்க வெவ்வேறு உடம்பு இருக்கு, இங்க அப்படி இல்லையே. இங்க ஒரே உடம்புக்குள்ளதான் எல்லா இந்திரியங்களும் இருக்கு அப்படின்னு அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னோம்னா இந்த சரீரத்துக்குள்ள நிறைய கிருமிகள்லாம் இருக்கு, அந்த கிருமிகளுக்கும் இதே அனுசந்தானம் வரணும், அது இதே உடம்புல தானே இருக்கு. இல்லைனாக்கா அந்த கிருமிகள்னால என்ன அனுபவிக்கப்படுறதோ அது நம்மளால அனுசந்திக்கப்படும், நம்மளுடைய இல்லையே. அதனால அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இந்திரியம் ஆத்மா ஆகாது அப்படின்னு நிராகரிச்சார். இந்திரியம்ங்கிறதுனால வெளி பஞ்சேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் அதெல்லாம் ஆத்மா ஆகாது. அதே மாதிரி கர்மேந்திரியங்களும் ஆத்மா ஆகாது. யார் எந்த நான் எடுத்துட்டேனோ அந்த நானே நடந்து போறேன் அப்படிங்கிறோம். எடுத்துண்டது கை, நடந்து போறது கால். அப்படி இருக்கிறதுனால முன் சொன்ன ரீதியிலேயே கர்மேந்திரியங்களும் ஆத்மா ஆகாது. உச்சம் இருக்கிறது ஒரு இந்திரியம் மனஹா அப்படிங்கிற இந்திரியம் மனசு. இந்த மனசு ஆத்மாவாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னாக்கா மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? மனசு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு கண்ணு காது மூக்கல்ல கண்ணு ஏதோ வெளியில இருந்து பார்த்தாலும் அது தெரியாது, ஏதோ கண்ணுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியாது. அதுக்குள்ள சக்ஷுரேந்திரியம் தெரியல, அது வேற. இந்த மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது நமக்கு. அந்த மனசுங்கிறது எப்படி நமக்கு தெரியறது, இருக்குன்னு எப்படி தெரியறதுன்னு நமக்கு நினைவு ஏற்படுறது, நமக்கு அறிவு ஏற்படுறது. இதுல கரணமா எது ஒண்ணு இருக்கணுமே. ஒரு குயவன் ஒரு கடத்தை பண்றான், கடத்துக்கு கரணமா ஒண்ணு இருக்கு, அந்த தண்டம்ங்கிறது கரணமா இருக்கு. அப்போ ஸ்மரணம் ஏற்படுறது யாருக்கு ஏற்படுறது? நமக்கு ஏற்படுறது. செய்யறவனான நமக்கு, கர்த்தாவான நமக்கு ஸ்மரணம் ஏற்படுறது. ஏற்படுறதுங்கிறதுனால ஏற்படுறதான இந்த ஸ்மரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு கரணம் இருக்கணுமே. எனக்கு எது கரணமோ அதுக்குதான் மனஹான்னு பேர் வைக்கிறோம். இது பூர்வபக்ஷியை பார்த்து சொல்லுறது. சித்தாந்தத்துல மனஹான்னு ஒரு இந்திரியம் அது ஸ்ருதியினால சித்தமா இருக்கட்டும். பூர்வபக்ஷி இங்க ஸ்ருதி சொன்னபடி போலையே, ஸ்ருதியில ஆத்மான்னு வேறதா இருக்கு. பூர்வபக்ஷி ஸ்ருதியை ஒத்துக்காம கேட்கிறான். அதனால அவனுக்கு சொல்ற பதில் என்ன? உனக்கு மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? அனுமானம் பண்ணதுனால தெரியும். எப்படி அனுமானம் பண்ற? ஸ்மரணத்துக்கு கரணம்னு ஒண்ணு இருக்கணுமே, கரணம்னு ஒண்ணு இருக்கணும் தானே அனுமானம் பண்ற. அப்போ அது கரணம் தான், அது கர்த்தாவாக ஆகாது. ஆத்மாங்கிறது கர்த்தா, அது கரணம் இல்லை. இந்த மனசு எது கிடைக்கிறதோ அது கரணம், அதனால அது கர்த்தா இல்லைன்னு நல்லா தெரிகிறது. மனசுங்கிறது அது இல்ல ஆத்மா அப்படின்னு அதனால தெரிகிறது. இப்போ பிராணங்கள்லாம் இருக்கு, அது இருக்கட்டும் ஆத்மா. பிராணங்கள்லாம் ஆத்மாவா இருக்கட்டும். ஏன்னா பிராண சப்தம் ஸ்ருதியிலேயே அப்படி படிக்கப்பட்டிருக்கு. பிராணோஸ்பி பிரக்ஞாத்மான்னு ஸ்ருதியில இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது பிராணனே ஆத்மாங்கிற மாதிரி அங்க புரியுறது. அதை வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ஆத்மாங்கிறது பிராணனே இருந்துட்டு போட்டுமே. ஆத்மா ஒரு தேகத்தை விட்டு போயிட்ட போது பிராணம் போயிடுத்துன்னு சொல்றான். அப்ப தெரிகிறதே பிராணனே தான் ஆத்மான்னு. அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல பதில் சொல்ற, பிராணங்கள் 5 இருக்கு. பிராண, அபான,
யான உதான சமானன்னு 5 இருக்கு. இந்த 5த்தினுடைய கூட்டம் ஆத்மான்னு சொல்றியா? அப்படி சொன்ன கஷ்டம். ஏன்னா முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, 5த்தினுடைய கூட்டம்னாக்கா கலகம் இருக்கும், ஆத்மாவ கலகம் இல்லை. அதனால அப்படி இல்லை ஆத்மா. இது 5த்தினுடைய கூட்டம்னு வேணாம், முக்கிய பிராணன்னு ஒண்ணு சொல்றோமே, அந்த முக்கிய பிராணம் தான் ஆத்மா அப்படி இருக்கட்டுமே. அப்படின்னா முக்கிய பிராணன் உனக்கு எப்படி தெரியும்? முக்கிய பிராணன் ஒண்ணு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? 5 பிராணங்கள் இருக்குங்கிறது நமக்கு நம்ம உடம்ப பார்த்தா தெரியாது. முக்கிய பிராணன் ஒண்ணு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? ஸ்ருதி சொன்னதுனால தெரியும். அப்போ ஸ்ருதியில எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? பிராணோஸ்மி பிரக்ஞாத்மான்னு சொல்லப்பட்டது இருக்கட்டும், வேற இடத்துல பிராணன் உற்பத்தி ஆறுதுன்னு சொல்லுறது. இந்த முக்கிய பிராணன் கூட அது கூட உற்பத்தி ஆறுதுன்னு சொல்லுறது ஸ்ருதி. இந்த ஆத்மாவுக்கு உற்பத்தியே கிடையாதுன்னு சொல்லுறது ஸ்ருதி. அப்ப ஆத்மா நித்தியம், இந்த முக்கிய பிராணன் நித்தியம் இல்லை. நித்தியமா இல்லாதத நித்தியமான வஸ்துவை எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால ஆத்மாங்கிறது முக்கிய பிராணனும் இல்லை. ஏன்னா ஸ்ருதியில தான் சொல்லியிருக்கு முக்கிய பிராணம். ஸ்ருதியில முக்கிய பிராணம் ஆத்மாவாக சொல்லப்படல. அதனால ஸ்ருதி அனுசுருத்தியை தான் எடுத்துக்கணும். ஸ்ருதியில எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அப்படி எடுத்துக்கணும். பூர்வபக்ஷி கூட, ஏன்னா பூர்வபக்ஷி கூட முக்கிய பிராணங்கிறது ஸ்ருதி சொல்லிதான் தெரியும். அப்ப அது எப்படி சொல்றதோ அப்படி எடுத்துக்கணும், அது ஆத்மா இல்லை. அப்ப சரி, ஞானம் இருக்கட்டுமே ஆத்மா அப்படின்னு கேட்டா, ஞானம்ங்கிறது எப்படி நமக்கு புறப்படுறது? நான் அறிகிறேன், எனக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது அப்படிதான் புறப்படுறது நமக்கு. அப்போ ஞாதாவாக ஒருத்தர் இருக்கான், அறிவை உடையவனாக ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு அறிவு ஏற்படுறது, இப்படிதான் தெரிகிறது. அப்போ ஞாதாவுக்கு இது ஒரு தர்மமாச்சே தவிர்த்து ஞானமே ஆத்மா ஆக முடியாது. ஞாதாவான ஆத்மாவுக்கு, ஞானம் உடையவனான ஆத்மாவுக்கு ஞானம்ங்கிறது ஒரு தர்மம், இப்படிதான் சொல்ல முடியும். அதுக்கு மேல சொல்ற ஞானம்ங்கிறது ஆத்மா யாருக்குனாக்க பௌத்தனுக்கு இப்படி சொல்றான். பௌத்தன் மதத்தை பின்தொடர்ந்து வர வாழலாம். ஞானம் ஆத்மா, ஞானமே தான் ஆத்மான்னு சொல்றான். பௌத்தனோட மதத்துல ஞானம் க்ஷணிகமாச்சே, ஆத்மா நித்தியமாச்சே. அது எப்படி க்ஷணிகமான ஒரு வஸ்துவ ஆத்மான்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்படி சொன்னோன்னா ஆத்மா உற்பத்தி ஆறுது விநாசமாறுதுன்னு சொல்லணும். அப்படி சொன்னோன்னு இது அத்தியந்தம் விருத்தம். ஏன்னா இதுக்கு கிருத அகிருதாகம கிருத விப்ரநாச பிரசங்கா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதாவது செய்யாததுக்கான பலன் கிடைக்கிறதா இருக்கும், செய்ததுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். ஆத்மா உற்பத்தி ஆறுது விநாசம் ஆறுதுனாக்க, எவனோ ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை அடிச்சான், அடிச்சவனை திரும்ப இன்னொருத்த அடிக்கிறான். அடிக்கிறதுக்குள்ள ஆத்மா மாறிட்டானே, மாறினதுனால என்ன ஆகும்? அடிச்சவன் ஒருத்தன், அடி வாங்கின ஒருத்தன் ஆயிடும். அப்படி இல்லையே லோகத்துல நீதி. அதுக்கப்புறம் லோகத்துல நீதியே இல்லாம போயிடும். அதனால அப்படி ஒத்துக்கிறது இல்ல. ஆத்மாங்கிறவன் நிலைச்சு இருக்கான்னு தான் ஒத்துக்கிறது. அப்போ க்ஷணிகமான வஸ்து உன்னுடைய மதத்துல ஞானம், அது ஆத்மான்னு எப்படி சொல்றது? அதனால இது எதுவுமே ஆத்மா இல்ல, ஆத்மாங்கிறது இதையெல்லாம் காட்டிலும் வேறுபட்டது அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி சாதிக்கிறார். பாஹ்யாக்ஷேப்யோன்ய ஆத்மா ததகில விஷய பிரத்யபிஜ்ஞாதுரைக்யாத் கர்த்து ஸ்மிருத்யாதி கார்யே கரணமிதி மனோ மானசித்தம் ததோன்யதே பிராணா சங்காத ரூபா வபுருதிதனயா நத்ருவம் சேதயந்தே ஞானம் ச ஞாத்ருதர்மः க்ஷணிகமபி ச வஸ்தேன நாஸ்யாத்மபாவः. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண வசானே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः.